ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने को हेब। तुम्हें माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने को हेब। तुम्हें माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। प्रश्न, मनुष्य ड्रामार केउं आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मन करी तांकर महिमा करिथांती। मनुष्य ड्रामार केउं आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मन करी तांकर महिमा करिथांती। उत्तर, जीए जेउ देवी देवतांक प्रति भावना रखिथांती अर्थात निष्ठापूर्वक भक्ति करिथांती तांकु सेही देवी बा देवतांकर साक्षात्कार होइथाए। तेणु सेमाने भावती भगवान ही मोते साक्षात्कार कराइले, किंतु ये सबु किछि ड्रामा अनुसार ही होइथाए। यही भली गोटिए पटे भगवानकर महिमा करुछंती, अन्य पटे सर्वव्यापी कही ग्लानि मध्य करि देउछंती। ओम शांति। भगवान उवाच, पिलामानकु बुझाई दिया जाइछि जे मनुष्य को अथवा देवता को भगवान कुहाजिब नाही। गायन मध्य करुछंती, ब्रह्मा देवताये नमः, विष्णु देवताये नमः, शंकर देवताये नमः। पुणी कुहाजाए शिव परमात्माये नमः। ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे शिवंकर निजर शरीर नाही। ब्रह्मलोकरे शिव बाबा एवं आत्मारूपी शालग्राम रहिथांती। पिलामाने जानिछंती जे एबे आम आत्मा मानकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आउ जो सबु सत्संग अच्छी वास्तव रे ताहा कौनसी सतर संग नुहे। बाबा कहउछंती ताहा तो मायार संग अटे। सेठारे एपरि केही भाबिबे नाही जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। जदि गीता शुणिबे तेबे कृष्ण भगवान उवाच बोली भाबिबे। दिनकु दिन गीतार पाठ करिबार अभ्यास कम होई जाउछि, काहींकि ना निजर धर्म को ही जानी नाहंती। कृष्ण का सहित तो समस्तंकर स्नेह रहिछे। कृष्ण को ही झुलारे झुलाई थांती। एबे तुमे माने भाबुछ आमे काहाकु झुलाइबो। पिला मानकु झुला जाई थाए, बाप को तो झुला जाई परिबो नाही। तुमे कौन शिव बाबा को झुलाइबो? से तो बालक हेउ नाहंती, पुनर्जन्म रे मध्य आसु नाहंती। से तो बिंदु अटंती, तांकु कौन झुलाइब। अनेकंकु कृष्णकर साक्षात्कार होइथाए। कृष्णक मुखरे तो सारा विश्व अछि, काहींकि ना से विश्वर मालिक हेउछंती। तेणु मुखरे विश्वरूपक लहुणी रहिछि। जेउमाने परस्पर सहित लड़ाई करुछंती ताहा मध्य सृष्टि रूपी लहुणी निमते ही लड़ुछंती। भाबुछंती आमे विजय प्राप्त करिबु। कृष्णक मुखरे लहुणी रूपी गोलक दर्शाई थांती। यहीपरि अनेक प्रकारर साक्षात्कार होइथाए, किंतु अर्थ किछि हेले बुझंती नहीं। एठारे तुमको साक्षात्कारर अर्थ बुझा जाउछि। मनुष्य भाबुछंती आमको भगवान साक्षात्कार कराउछंती। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती। जाहाकु मने पकाउछंती धरिनिय केही कृष्णकर नवधा भक्ति करुछंती, तेबे अल्प काल पई तांकर मनोकामना पूर्ण होइथाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। एपरि कुहाजिब नाही जे भगवान साक्षात्कार कराइले। जिए जेउ भावनारे जाहार पूजा करिथांती तांकु तांकर ही साक्षात्कार होइथाए। एकथा ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा तो भगवानकर करुणा अटे जे से भक्त मानकर खुशी पाई साक्षात्कार कराउछंती। गोटिए पटे एते प्रशंसा मध्य करुछंती, अन्य पटे पुणी कही देउछंती गोड़ी माटीरे मध्य भगवान अछंती। केते अंधश्रद्धार सहित भक्ति करुछंती। भाबुछंती बास
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣପରି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। କଂସ, ଅକାସୁର, ବକାସୁର, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ ଏସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ନାମ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୁରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗୁରୁ, ସେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ସତ୍‌ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଶିଖାଉ ନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି କରି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଛନ୍ତି। ବନାରସରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଦୋକାନଦାରୀ, ଭକ୍ତିର ଧନ୍ଦା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନର। ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନର ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ। ଏହି କଥାକୁ ସେହିମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛରେ ଆସି ବୁଝିବେ। ଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଜନକ ପୁଣି ଅନୁଜନକ ହେଲେ। ଯେପରି କାହାର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଦୈବୀ, ଅନୁଦୈବୀ କୃଷ୍ଣ ହେବ। କେଉଁଠି ସେହି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ଇଏ। କାହାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଅନେକ ଥର ଘୂରିସାରିଛି। ଚକ୍ର କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ନାଟକର ଅଭିନେତା ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାକି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଖେଳ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାରତ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ବେହଦର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଟେ। ଯେପରି ଲଙ୍କା ଟାପୁ ରହିଛି। ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବେହଦର ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ଲଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହା ଟାପୁ ଅଟେ। ଏହି ଟାପୁରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ହଦର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବେହଦର ଅଟେ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଅଟେ। ବେହଦ ନାଟକରୁ ହିଁ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମା ଆଦି ସବୁ ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସହଜ ହେଉଛି। ବେହଦର ସାରା ଡ୍ରାମା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଦେବତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନଥାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ଆସୁନାହଁ, ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ଯାଉଛ। ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ପାଠ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ନିରାକାର ବାବା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀରର ନାମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାମ ରୂପ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଏହା ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋର ରୂପ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ଅଟେ, ପୁଣି ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ ପୂଜା କିପରି ହେବ? ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ତାକୁ ଏକ ଅଜବ ତାରକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କୁ କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିବ? ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ସେ ବସିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ବାସ୍ କହିଦେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ତାହା ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବୁଝାଇବ କିଏ? ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେହେରାର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ, ନଚେତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ହେବ? ତେଜମୟ ରୂପ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କଲୁ, ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଆରୋହଣ କଳା। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ଯାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖିଦିଅ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏହି ଚିତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ତୁମେ କୁହ, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧି କରି କହୁଛ, ଗୀତା ଭଗବାନ ଶିବ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ଗୀତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଭାବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାଜିରି ନାଜିରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ? କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତି ଭାବି ସତ୍ୟ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଗଲା ନା। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନିଶା ରହିଥାଏ। ଯଦି ନିଶାର ସହିତ ବୁଝାଇବେ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ। ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ହେବୁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅନେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ବସି ଦେଖିବେ। ତୁମେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବ, ବିକର୍ମ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମୁହଁ କଳା କଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ବାବା ଜାଣିଲେ, ତେବେ ବି କଥା ଏକା ହେଲା ନା। ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏପରି କର୍ମ କଲେ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ବାବା କ'ଣ ବତାଇବେ? ହଁ, ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିବା। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବୁ। କେହି ମରନ୍ତୁ ଅଥବା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା କିପରି ନେବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଗୁପ୍ତ ନିଶାରେ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ମନକୁ ଖାଉଥିବ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। 2 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରି ମିଛ କହି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା
ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ଶରୀର ରୋଗୀ ହୋଇଯାଉ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉ ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଢେଉ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସାଗରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଲହଡ଼ି ସହିତ ଖେଳିବା ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଲହଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେପରି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଗରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ, ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତାର ବିଶେଷତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତାର ବିଶେଷତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।